علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صدر محفل، دیگر اساتذہ کرام، میری پیاری بہنوں اور عزیز ساتھیوں، عزیز دوستوں، آج کی اس اسپیچ کمپٹیشن میں میری اسپیچ کا موضوع ہے کیسے سدھاریں ہم اپنے شہر کو۔ معزز سامعین و سامعات، شہر صرف عمارتوں، بازاروں یا سڑکوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس شہر کے اندر رہنے والے انسانوں کی سوچ کا آئینہ دار ہے۔ شہر ہمارے خوابوں، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی زندہ تصویر ہے۔ شہر کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں خود یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم شہر کو سدھارنے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ شہر کو سدھارنے کے لیے نئی نئی عمارتیں بنانا یا دکانیں کھول دینا یا نئی نئی بلڈنگیں بنوا دینا ضروری نہیں ہے۔ شہر کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم سب ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کیسے سدھاریں ہم اپنے شہر کو۔ یہ سوال صرف حکومت یا سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے یا پھر دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب اس شہر کو کس طریقے سے سدھار سکتے ہیں۔ اکثر ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، صفائی کرنے والوں کو کوستے ہیں اور دوسرے لوگ کو الزام دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس شہر کو کیا دیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس شہر کو سدھارنے کے لیے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اوپر کیا حق عائد ہوتے ہیں اس شہر کو سدھارنے کے لیے؟ نہیں۔ اگر ہم نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہے تو بس اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ شہر کو سدھارنے کی کوشش ہم سے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے ہو، باہر کے لوگوں سے ہو، نہیں بلکہ ہمیں شہر کو سدھارنے کی کوشش اپنے سے کرنی چاہیے۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شہر کو سدھارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا احترام۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹوں کے سامنے ادب سے پیش آئیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے رشتے دار، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہے کہ نہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کہیں ہماری وجہ سے کسی تکلیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اس سے ہمارے شہر کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ نمبر 2، سوچ۔ شہر کی تبدیلی کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہو تو ہمارا شہر بھی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم میرا فائدے کے بجائے ہم سب کے فائدے کے بارے میں سوچیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، ہم یہ سوچیں کہ دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کے بارے میں سوچیں گے تو اس سے بھی ہمارے شہر کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، نیت۔ ہمیں یہ نیت کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے شہر کو سدھارنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر دنیا کا بہترین شہر بنے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم اس شہر کو سدھارنے کے لائق ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس شہر کو سدھار سکتے ہیں یا نہیں۔ شہر کو سدھارنے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے۔ مثلاً ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی بھوکا نہیں ہے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ہم کہیں برائی دیکھتے ہیں شہر میں ہوتا ہوا تو اس برائی کو روکنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس سے بھی ہمارے شہر کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3، سوچ کے ذریعے سے بھی ہمارا شہر بدل سکتا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر سوچ کے ذریعے سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے
नंबर 4, तालीम। तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं, तालीम सिर्फ किताबों को पढ़ लेने का नाम नहीं, तालीम का असल मकसद तो शऊर है। तालीम हमें शऊर सिखाती है। हमें चाहिए कि हम लड़कों और लड़कियों की तालीम को आम करें, खास तौर पर लड़कियों की तालीम को आम करें, क्योंकि जब लड़कियों को अच्छी से अच्छी और आला से आला तालीम मिल सकेगी तो वही लड़कियां मुस्तकबिल में एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी बनकर अपने घर के माहौल को पुरसकून और अमन वाला बना सकेंगी। हमें चाहिए कि हम अपने लड़कियों और लड़कों दोनों को बराबर तालीम दें, अपने लड़कों और लड़कियों दोनों को आला से आला तालीम दें, क्योंकि जब लड़कियों और लड़कों दोनों को बराबर तालीम मिल सकेगी तो ही लड़के और लड़कियां मुस्तकबिल में अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश व तरबियत कर सकेंगी। और जब बच्चों की अच्छी तरबियत व परवरिश होगी तो बच्चे बड़े होकर, हमारे बच्चे बड़े होकर अपने अंदर शहर को सुधारने की कोशिश करेंगे, फजूल कामों के बजाय अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द की चीजों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लड़कों और लड़कियों दोनों की तालीम पर खास तवज्जो दें, तो तालीम के जरिए भी हमारे शहर में सुधार पैदा हो सकता है। इसी तरह नौजवानों का किरदार, शहर की तरक्की में नौजवानों का किरदार एक अहम किरदार अदा करता है। नौजवान नस्ल कौम व मिल्लत का कीमती सरमाया होते हैं। नौजवान नस्ल की जरिया कौम अरूज और जवाल का सबब बनती है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वह रात भर घूमने की बजाय, शराब पीने की बजाय, सिगरेट पीने की बजाय, अय्याशी करने की बजाय, मारपीट करने की बजाय, गाली देने की बजाय अपने आप के अंदर सुधार पैदा करें और अपनी तालीम पर ध्यान दें और अपनी तालीम पर ध्यान दें, अपने रोजगार पर ध्यान दें और शादी में लड़की के वालिदैन से अपनी जरूरियात की चीजें मांगने के बजाय अपने आप को खुद पढ़ लिख कर इस काबिल बनाएं कि वो अपनी और अपनी बीवी की जरूरियात को पूरी कर ले, अपनी और अपनी बीवी की जरूरियात को पूरी कर ले। अगर हमारे नौजवान अपने आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो इससे भी हमारा शहर बदल सकता है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो अपने अंदर सुधार पैदा करें, अपने अंदर सुधार पैदा करें और शहर को सुधारने की पूरी कोशिश करें। इसी तरह नंबर 6, शऊर व बेदारी। शऊर व बेदारी के जरिए भी हम अपने शहर को सुधार सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई किसी तकलीफ में तो मुब्तला नहीं है, किसी चीज की हाजत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। हमें देखना होगा कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ बनाना होगा, साफ सुथरा बनाना होगा। सिर्फ नई इमारतें या बिल्डिंगें बनाने से हमारा शहर नहीं सुधरेगा। जब तक कि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा शहर बदल ही नहीं सकता। क्या हमने कभी ये खुद से सोचा है कि हमने इस शहर के लिए क्या किया है? नहीं, कभी हमने नहीं सोचा है। क्या सिर्फ शहर को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? क्या सिर्फ कोशिश ही काफी है? नहीं, कोशिश के साथ साथ अमल भी जरूरी है और हमें अमल करना चाहिए। हमें ये देखना है कि हमें अपने शहर को सुधारने की किस तरीके से कोशिश करते हैं। हम ये ना सोचें कि सिर्फ हमारी कोशिश से क्या होगा, सिर्फ हमारी कोशिश करने से क्या होगा। अगर हमारी कोशिश करने से क्या होगा, कोशिश और मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल होती है। अगर हम शहर को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है दूसरे लोग भी हमारी इन कोशिशों को देखकर वो भी शहर को सुधारने की कोशिश करें। इसी तरह जब धीरे धीरे हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, शहर को सुधारने की कोशिश करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा शहर दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत को दोष देने के बजाय अपने ऊपर उंगली उठाएं, अपने अंदर देखें कि क्या हमें वो सलाहियत है जिसके जरिए हम शहर के बिगाड़ को खत्म कर सकते हैं, शहर में सुधार पैदा कर सकते हैं। वक्त बहुत कम है लेकिन शहर को सुधारने के ताल्लुक से बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त मुझे ये इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद बातों का तज़किरा करूं।
इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमारे शहर को एक बेहतरीन शहर बना दे, तू हमारे शहर में सुधार पैदा कर दे, तू हमारे शहर को दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन शहर बना दे, तू हम तमाम नौजवानों को शहर को सुधारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।